안녕하세요. 탈미드입니다. 이번 시간엔 Unique Mitzvah for each soul root, 각 영혼의 뿌리에 해당되는 특별한 계명에 대해서 보도록 하겠습니다. 그러니까 각 영혼이 속한 그 뿌리와 관련되어 특별히 주어진 계명이 되겠죠. Sha'ar HaGilgulim, chapter 11, section 12. Some parts of soul are rectified by the performance of all 613 mitzvot, and some parts are rectified by the mitzvot pertaining to one's soul root. And to explain this, the meditation on the interconnections and interweaving of the worlds will be reviewed. 이제 이전 혹은 그 이전 아마 섹션과 연관이 있을 텐데요. 영혼의 어떤 일부는 그냥 쉽게 얘기해서 영혼들 가운데 일부는 겉으로 보기에 613개의 계명을 모두 성취함으로써 고쳐지는 것처럼 보여지고요. 또 어떤 부분은 영적인 측면의 어떤 부분은 그 영혼이 뿌리를 두고 있는 곳과 관련된 계명을 지킴으로써 고쳐지는 모습을 보입니다. 그러니까 쉽게 이야기하면 두 가지 측면이 있는 거죠. 한 영혼이 613개 계명을 모두 지켜야 되는 측면도 있고, 또 동시에 자신의 뿌리와 연관된 특별히 하나님이 이렇게 부여하신 약간 기독교적 용어로 하면 소명을 주신 어떤 그런 측면을 고쳐야 되는 계명이 있다는 것이죠. 그러니까 미션이라고 할 수 있겠죠. 그래서 이걸 설명하기 위해서 이제 각 영적인 세계들이 서로 상호 어떻게 연결되어 있는지에 대한 어떤 관찰, 메디테이션이지만 이제 관찰이라고 표현할 수 있겠죠. 영적인 관찰을 이제 설명할 것입니다. 그리고 다시 복습을 할 것입니다. The Ari will now revert to the topic that was left off at the end of section 10. 그래서 이상 루리아는 이번 섹션에서 이전 섹션인 이제 섹션 10, 10번째 섹션에서 말미에서 이제 남겨뒀던 주제를 다시 끄집어냅니다. He wrote that there are particular mitzvot pertaining to every limb, and the person is more responsible for the particular mitzvot pertaining to the limb. That is his root than his for all of the other 613 mitzvot. 그래서 간단히 이야기하면 이제 이상 룰리아가 이야기한 것이 각 사람은 물론 613개의 계명을 다 지키는 게 중요하긴 하지만 그것보다도 자신의 영혼이 뿌리를 두고 있는 것과 관련된 특별한 계명을, 구체적인 계명을 지킬 의무가 있다, 책임이 있다라고 이야기를 했습니다. We saw there that the statement of the Holy Ari gave Rabbi Chaim difficulty because everyone is responsible to fulfill all the 613 mitzvot. 근데 이것이 이제 그의 제자인 하임 비탈한테 혼란을 야기했던 거죠. 하임 비탈이 생각하기에 아니 모든 사람은 모든 영혼은 613개 계명을 모두 성취할 의무가 있는데 자신의 스승인 이상 루리아의 말과 좀 모순되지 않는가라는 어려움을 겪게 됩니다. Therefore, 따라서 Rabbi Chaim asked, "What is unique about the particular mitzvot of the root?" 그래서 하임 비탈이 이렇게 묻는 거죠. 질문을 던지는 거죠. 도대체 그 영혼이 뿌리를 두고 있는 것과 관련된 그 계명들, 구체적인 계명들의 어떤 점이 도대체 유니크한 거냐, 뭔가 스페셜, 뭔가 특별한 거냐. He did not accept there the easy answer of extra special added responsibility for the particular mitzvot of the root. 그래서 하임 비탈은 이전 섹션에 보시면 말미에 자신의 스승이 한 그 가르침에 대해서 굉장히 단순하게 결론 내리기를 좀 거부합니다.
즉 어떤 의미에서 영혼의 뿌리와 관련된 계명들만 부각시키는 것을, 어떤 그 비중을 크게 부풀리는 것을 좀 배제하고자 하는 거죠. 좀 경계하는 것이죠. Now we'll see that he wants to connect this statement of the Holy Ari with the introductory teaching that we learned in chapter 1 verse 4. See there. 그래서 이제 이상 루리아의 이러한 내용을, 이러한 가르침을 이제 하임 비탈은 어떤 샤르아 길굴림 1장 4절에 나왔던 어떤 서론적인 가르침, 그러니까 이제 배경 지식이죠. 그것과 이제 연관해서 설명을 하게 됩니다. Nevertheless, 그러나 the answer that he posed here is very difficult to understand. 하지만 그럼에도 불구하고 하임 비탈의 이러한 설명은 굉장히 이해하기 어렵습니다. The truth is that he wants to somewhat hide even while he's revealing a very important teaching, as we shall see, with the help of God. 그래서 실제로 하임 비탈의 이 글을 보면 뭔가 우리에게 밝히 알려주는 것 같으면서도 숨기는 면이 있는 굉장히 중요한 가르침이지만 뭔가 완전히 밝혀지진 않는, 명쾌하진 않는 내용을 보입니다. 그래서 이제 신의 도움 가운데, 하나님의 도움 가운데 이제 우리는 이해해 볼 것입니다. In order to make sense of the words, we'll have recourse to the commentary of Bnei Aharon, which is based upon the meditation on the interconnections and interweaving of the worlds. 그래서 좀 더 이해를 돕기 위해서 우리는 이후에 이제 브네 아하론의 주석을 참고할 것인데요. 이 브네 아하론의 주석은 이제 각 영적인 세계들이 어떻게 상호 연결하는지에 대한 그 관찰에 기초를 하고 있습니다. It is not sufficient for a person to rectify the particular place where his soul is connected above. He must rectify all the parts of Asiya and Yetzirah and so on. 한 영혼이, 한 사람이 자신과 관련된 뿌리, 즉 특별한 장소에 속한 계명들만 고치는 것으로는 충분하지 않습니다. 즉 다시 말해 그 영혼은 아시아계에 속한 모든 부분을 고쳐야만 하고, 또 마찬가지로 예지라 세계 그리고 브리아 세계, 아찔로트 세계까지 그에 해당되는 모든 부분, 전반적인 부분을 고쳐야만 합니다. 그러니까 일부만 해서는 안 되고 전체를 해야 된다, 이런 의견이죠. As we have learned many times throughout the gate of reincarnations, it is not possible for a person to receive ruach from Yetzirah until he rectifies all of the nefesh from Asiya. 그래서 우리가 이미 배운 바와 같이, 그리고 샤라 길굴림 전체를 통틀어서 이야기가 계속되어지듯이 예지라 세계의 영혼을 우리가 루아흐라고 표현하죠. 루아흐를 얻기 위해서는, 그러니까 general 루아흐를 얻기 위해서는 general nefesh, 즉 아시아의 영혼인 네페시를 완전히 고쳐야만 루아흐를 얻으러 올라갈 수 있습니다. In the same way, we cannot receive neshama until all of ruach is rectified. 마찬가지로 루아흐를 완전히 고치지 않고서는 그 위에 단계인 네샤마를 얻을 수 없습니다. In order to rectify each one of these levels of soul in its entirety, he must do all the 613 mitzvot. 즉 이것을 우리의 언어로 이야기를 하자면 영혼의 각 측면의 어떤 제너럴한 어떤 큰 덩어리를 고치기 위해서는 인간적인 이제 유대교적 언어로 613개의 계명 모두를 성취해야만 한다는 것이죠.
Because of this, 이러한 이유 때문에 Rabbi Chaim Vital seemingly did not understand the teaching of the Holy Ari that a person has to fulfill the particular mitzvot pertaining to the root of his soul, and these are more relevant to him than the other 613 mitzvot. 바로 이러한 이유 때문에 하임 비탈이 자신의 스승의 이러한 이삭 루리아의 가르침을 듣고 나서 이해하기 너무 어려웠다는 것이죠. 왜냐하면 자기 생각에는 613개 계명을 모두 영원히 지켜야 하는데 자기의 스승은 어떤 영혼들마다 자신 그 뿌리와 관련된 어떤 특별히 부여된 어떤 계명들이 있고 그것이 좀 더 중요하다라는 입장을 보여주니까 이제 이해하기 힘들었다는 것이죠. This helps to explain what I wrote here. 그래서 이제 아마 하임 비탈이 기록하면서 쓴 거겠죠. 내가 여기서 쓴 거에 대해서는 다음과 같은 설명이 도움이 될 것이다. This helps to explain the contradiction between what he wrote in the previous section and the rule that a person has to rectify all the parts of Asiya and so on. 그래서 이제부터 시작할 내용은 어떻게 그 하임 비탈과 같은 생각, 그 613개 계명을 모두 지켜야 된다는 측면과 자기 스승이 이야기한 뿌리와 관련된 계명이 더 중요하다는 것이 어떻게 서로 조화를 이룰 수 있는가, 그 모순을 어떻게 해결할 수 있는지에 대해서 이제 설명할 것입니다. 좀 의역을 하면요. Although there are particular mitzvot pertaining to each line, all the 613 mitzvot must be completed. It seems to me now that the explanation is in a different way as follows. 그래서 하임 비탈은 이렇게 정리를 내립니다. 물론 각 영혼들은 그 뿌리와 관련된 특별히 구체적으로 특별히 주어진 개인의 계명들이 있습니다. 있긴 한데 그럼에도 불구하고 각 영혼은 613개의 계명들을 모두 성취해야만 합니다. 그러니까 두 가지 모두 해야 된다는 거죠. 이것에 대한 설명은 하임 비탈 본인이 이제 이해하기에 이러한 설명은 다양한 방법으로 표현될 수 있는데요. 다음과 같습니다. 하면서 이제 설명을 하는 것 같습니다. 일단 주석을 보시면요. Before we go on to translate and explain the new explanation given by Rabbi Chaim Vital, 하임 비탈이 이제 지금부터 우리에게 설명해줄 내용을 번역하기에 앞서서 it will be worthwhile to briefly review the meditation on the interconnections and interweaving of the worlds. 앞에서 설명했던 그 영적인 세계들의 상호 연결에 대한 관찰, 기록, 관찰 내용에 대해서 짧게 복습해 볼 필요가 있을 것 같습니다. Afterwards, 그 이후에 we will refer to the commentary of the Bnei Acharon on this section and translate some of it. 그리고는 이제 또 이해를 돕기 위해서 브네이 아하론의 주석을 또 살펴볼 것입니다. 그리고 그 주석의 일부를 이제 번역해서 설명하도록 하겠습니다. On the interconnections and interweaving of the worlds. 그래서 이제부터는 이제 영적인 세계들이 어떻게 상호 연결하는지에 대해서 이제 복습을 하는 시간입니다. In the minute detail system of the Rashash or Rabbi Shalom Sharabi, there are meditations on this deep teaching in 3 and even 4 dimensions, but I will start with the prosaic two-dimensional description of it, which my teacher often used. 이 영적인 세계가 상호 연결되어 있고 교류를 한다는 것을 설명하기 위해서는 라샤시를 풀어서 이야기하면 이제 랍비 샬롬 샤라비죠. 랍비 샬롬 샤라비의 어떤 영적인 시스템의 미니 디테일. 그러니까 뭐 의역을 하자면 뭔가 미시적인 세계, 어떤 구체적이고 미시적인 세계에 대한 어떤 설명법 혹은 그런
체계 혹은 시스템을 빌어서 그가 설명하는 깊은 의미의 깊은 가르침의 어떤 명상을 살펴보면 크게 3개에서 4개의 차원으로 구성되어 있다는 것이죠. 하지만 그런 어떤 어떤 좀 복잡한 이해하기 어려운 설명보다는 여기서는 이 주석가가 자신의 스승으로부터 자주 들었던 상대적으로 보다 평범한 이해하기 쉬운 어체로 설명하도록 하겠습니다. 여기서 이제 2개의 차원, precisely two-dimensional description of it, 2개의 차원에 대해서 설명한다고 합니다. 그러니까 명상법에 있어서 그게 뭐 4개의 차원이 있는데 그 중에 2개의 차원을 빌어서 설명한다는 것 같습니다. 보시면요, there is a farmer who has 4 cucumbers. There is a farmer who has 4 tomatoes. There is a farmer who has 4 onions. There is a farmer who has 4 stalks of lettuce. 뭐 보시면 4개의 오이를 가지고 있는 농부가 있고요. 그다음에 4개 토마토 4개 가지고 있는 농부, 뭐 양파 4개를 가지고 있는 농부, 그다음에 뭐 상추 다발을 가지고 있는 농부가 있었습니다. 다 4개, 한 사람당 4개씩 가지고 있다는 거죠. 다른 종류의 야채를요. They can each eat their own produce to their heart's content. 자, 그러면 이제 자신이 수확해서 가지고 있는 농작물이 있으니까 자신이 마음이 원하는 대로 먹으면 됩니다. 그런데, but that is boring. 근데 오이를 수확한 사람이 오이만 먹으면 지루하죠. 토마토를 수확한 사람이 토마토만 먹으면 지루합니다. They want variety. 그래서 그들은 다양한 음식을 먹기 원합니다. They want a salad. 가능하다면 이제 샐러드를 드레싱을 곁들인 샐러드를 한다면 더 맛있겠죠. What do they do? 그럼 그들은 어떻게 할까요? The one who has cucumbers gives. 바로 서로 나눠주는 것이죠. 그래서 예를 들면 오이 4개를 가진 농부는 토마토를 가진 농부에게 하나 주고 양파를 가진 농부에게 하나 주고 상추를 가진 농부에게 하나 줍니다. 그럼 나머지 하나는 자기가 갖는 거죠. 마찬가지로 토마토를 가진 사람도 오이 가진 사람에게, 양파 가진 사람에게, 상추 가진 사람에게 나눠줍니다. 마찬가지로 양파를 가진 사람도 오이 가진 사람에게, 토마토 가진 사람에게, 상추 가진 사람한테 나눠주죠. 마지막으로 상추 가진 사람은 오이 가진 사람에게, 토마토 가진 사람에게, 양파 가진 사람에게 하나씩 나눠줍니다. 그럼 서로가 골고루 다양한 종류의 야채를 하나씩 갖게 됨으로써 샐러드를 해먹을 수 있게 되죠. Thus, 따라서 each one of them has a tasty salad. 이렇게 그들은 맛있는 샐러드를 먹을 수 있게 되었습니다. Each one has 1 cucumber, 1 tomato, 1 onion, and 1 stalk of lettuce. 왜냐하면 각각은 하나의 오이와 하나의 토마토와 하나의 양파와 하나의 상추 다발을 갖게 되었기 때문입니다. It is hard to believe that such a prosaic example can contain such an important secret. 물론 이렇게 굉장히 중요한 어떤 영적인 신비를 이렇게 단순하게 그냥 평범한 예시로 다 설명하고 믿게 만든다는 건 사실상 어려울 것입니다. But obviously, a profound teaching about social cohesion, unity and love is implied here. 하지만 이 예시에는 분명히 더 깊은 의미에서의 어떤 사회적인, 영적인 의미에서의 사회적인 연합과 하나됨과 그 안에 사랑이 분명히 내포되어 있습니다. The same concept is depicted in Kabbalistic terms by the following diagram, diagram 11, 12 to version 1, maybe 1 to 2. 밑에 12-1도 있고 12-2도 있어가지고요. 그래서 이제 다이어그램 11장 12-1을
보시면요. 이제 가로로 네페시 루아흐 네샤마 하야, 그 다음에 괄호 안에 예히다까지 포함되어 있죠. 그 다음에 수직으로는 또 밑에서부터 네페시 루아흐 네샤마 하야, 예히다가 들어있습니다. 이것들은 영상을 많이 보신 분들은 아시다시피 네페시 루아흐 네샤마 하야는 곧 아시아계, 예지락의 무리하게 아틀루트계와 대응된다는 건 잘 아시죠? 이 서로 이렇게 영향을 주고받는 화살표를 잘 한번 기억해 보시고요. 그래서 이제 아무래도 이제 카발라를 배우다 보니까 카발라적인 용어로 이 개념을 설명하면 이런 도표를 그릴 수 있다라는 것이고요. With the help of God, we'll now translate and explain the words of the text. 그래서 하나님의 도움으로 우리는 앞에서 설명했던 개념을 카발라적인 용어로 이렇게 설명해보고 번역해보려 합니다. From here to the end of the section, it will be worthwhile for the student to refer to diagram chapter 11 verses 12, version 2 below. 특별히 이제 학생들은 이 섹션 처음부터 끝까지 이 뒤에 나오는 도표 11장 12절 다시 2를 마음속에 두면 굉장히 도움이 될 것입니다. 그럴 가치가 있다는 거죠. If a person's nefesh is, for example, from Nukva Vasya. 가령 예를 들면 한 사람의 영혼이 특별히 그의 네페시가 아시아계의 네페시에 속했다고 전제한다면, 그러니까 그의 영혼의 어떤 뿌리가 누크바라는 거죠. 즉 네페시라는 거죠. 네페시가 그 영혼의 어떤 뿌리라는 거죠. Since the Ari is talking about nefesh, this place in the diagram below is the bottom row. Nefesh of Asiya, the place Nukva Vasya is the lowest line of that row. Mark it in diagram chapter 11, verse 12-2, Nefesh. 그래서 여기 보시면 그냥 쉽게 생각하시면요. Nefesh from Asia, 즉 쉽게 얘기하면 아시아계의 영혼을 네페시라고 부르죠. 그래서 general 네페시고, 예즈라 세계의 루아흐를 general 루아흐죠. 그 다음에 무리아계의 영혼을 네샤마니까 general 네샤마라고 할 수 있겠고, 아줄루트계의 영혼은 이제 하야 혹은 뭐 예히다까지 포함할 수 있겠습니다. 그랬을 때 이쪽은 다 각각의 세계라고 보시면 됩니다. 그래서 아시아 세계, 여기는 아시아 세계이고요. 아시아 세계의 영혼 안에도 또 4개로 구분할 수 있죠. 그래서 아시아 세계의 영혼인 네페시의 뭐 하야, 네페시의 뭐 두리야, 네페시의 네샤마, 네페시의 루아흐, 네페시의 네페시, 이렇게 표현할 수 있겠습니다. 참고로 이제 카발라가 어려울 수 있는 점이 이제 이 세계 올라모트의 표현과 그 다음에 루호트 영혼의 표현이 이제 스위치해서 이렇게 서로 이렇게 바꿔가면서 사용을 많이 하기 때문에 아마 혼란스러우실 수도 있겠습니다. 아무튼 중요한 건 이 가장 밑에 층은 다 네페시, 제너럴 네페시 혹은 아시아계이기 때문에 여기 보시면 one whole nephesh from Asia. 아시아 세계의 영혼인 네페시가 이거 하나다. 그러니까 이게 하나의 파르츠프라는 거죠. 그 밑으로는 이제 밑에 설명을 보시면 아마 이해가 되실 겁니다. It is not enough for him to rectify only this section in order to enable Ruach from the Kval Yetzirah to enter within him. 가령 이 네페시의 뿌리를 둔 영혼이 여기만 고쳤다고 해서, 여기만 완성했다고 해서 여 위로 올라가지 못합니다. Enable Ruach from Nukva of Yetzirah to enter within. 뭐 또 다르게 설명하면 Enable Ruach from Nukva of Yetzirah
네, 일단은 이전 설명이 맞는 것 같은데 여기서 바로 위로 올라가지 못한다는 거죠. 즉 다시 말하면 여기를 완성해야지 그 위로 여기서부터 고쳐나갈 수 있다. 뭐 이런 의미로 볼 수 있겠습니다. It is not enough for him to rectify the row nefesh of Asiya in order to ascend to the rectification of nefesh of ruach from Yetzirah. 여기서 설명하죠. 예츠라계의 영혼인 루아흐의 네페시를 고치기 위해서 올라가기 위해서는 아시아계의 영혼인 네페시의 네페시를 고치는 것만으로는 충분하지 않습니다. 그러니까 쉽게 이야기하면 여기만 고쳤다고 해서 일로 점프는 안 된다는 거죠. Indeed, this is what we might have thought. We have thought after reviewing Gate of Reincarnations, chapter 1, verses 4. Now the Ari is revealing new information. 실제로 그리고 우리가 지금까지 배운 바가 그겁니다. 네페시의 이 단계들을 다 완성해야 그 다음 루아흐의 세계, 즉 예지라 세계로 올라갈 수 있다는 게 우리가 지금까지 배웠고 또 우리가 생각하는 바죠. 샤라 길굴림을 통틀어서요. 그리고 이제는 chapter 1, 1장 4절을 통해서 이상루리아는 새로운 정보를 우리에게 제공합니다. He will have to rectify all the parts of Nefesh that are from his portion of Asiya. 그러니까 이게 복습입니다. 그래서 아마 옛날에 알고 계셨던 거나 이제 들었던 거가 또 나오는 겁니다. The nefesh of Mahud of Zeirampin that is from Asiya, for example, and the Mahud of Ima, Abba, and Arikampin, or Arich of Asiya. 그러니까 쉽게 이야기하면 축약하면 그거죠. 여기만 고치고 나서 위로 올라가기 위해서는 여기도 고쳐야 되고 여기도 고쳐야 되고 여기도 고쳐야 된다. 그래서 그걸 이제 표현할 때 여기 식으로 표현하면 아시아계의 네페시를 모두 고쳐야 하는데 그것을 구체적으로 표현하면 제이란핀의 그러니까 이 네페시 영혼 제너럴 네페시 안에 이게 제이란핀으로 표현할 수 있죠. 제이란핀의 말쿠트도 네페시라고 할 수 있죠. 이것도 고쳐야 되고 그 다음에 말쿠트 오브 이마 이것도 이제 이마계의 여기 네페시라고 할 수 있겠고 뭐 아바의 네페시 뭐 혹은 아릭 아바 앤 아릭 오브 아시아 뭐 5개의 파르츠프를 5개로 표현하면 또 그 위에 있는 뭐 아단카드몬으로 뭐 비유할 수도 있는 곳에 네페시라고 표현할 수도 있죠. 물론 이 도표상으로는 여기 예히다와 하야가 아칠루트계에 배정되어 있기 때문에 여기 네페시 하여튼 네페시의 뿌리이기 때문에 아무리 고쳐도 이제 네페시의 측면들만 고칠 수 있겠죠. 그렇지만 동시에 네페시를 제이란핀의 네페시, 이마의 네페시, 아바, 베, 아릭의 네페시를 고쳐야만 그 다음 세계로 올라갈 수 있다는 겁니다. 근데 여기서 중요한 점은 여기서의 제이란핀은 우리가 아는 그 큰 의미에서의 제이란핀이 아닙니다. 아시아 세계 내에서의 제이란핀입니다. In other words, 다르게 표현하자면 He will have to rectify the mahut or nefesh of all the cells on the bottom row. 다시 말하면 그 영혼은 이 말쿠트 혹은 네페시 영혼의 표현으로 하면 영혼의 언어로 표현하면 이제 네페시 혹은 가장 바닥에 있는 도표상으로는 가장 바닥에 있는 이 모든 가로상에 있는 모든 셀들을 고쳐야 한다는 것이죠. 그래서 문장으로 표현하면 The nefesh of ruach of Yetzirah on the bottom row nefesh from Asiya. 좀 길죠. 약간 어드레스죠. 웹사이트 주소 치듯이요. 그래서 천천히 뒤에서부터 보시면 영어니까요. 아시아계로부터 비롯된 네페시, 즉 쉽게 얘기하면 아시아계의 영혼,
그러니까 네페시죠. General Nefesh. 그 네페시. 그리고 도표상에서는 가장 밑에 위치해 있고요. 그곳에 있는 옛지라게의 루아흐의 네페시. 즉 이제 이 제너럴 네페시를 펼쳐놨을 때에 옛지라 세계에 속하는, 즉 옛지라 세계의 영혼은 루아흐라고 하죠. 그러니까 같은 얘기죠. 그 루아흐의 누쿠바, 그러니까 혹은 네페시, 가장 바닥. 그러니까 쉽게 얘기하면 이걸 이야기하는 거죠. 이걸 이야기하는데 이제 주소를 칠 때 이렇게 친 거죠. 표현한 거죠. 그 다음에 the nefesh of neshama of Buriya on the bottom row, nefesh from Asia. 그래서 이것도 아시아계의 영혼인 general nefesh의 부리야 혹은 네샤마의 nefesh. 그 다음에 아시아 세계의 또 영혼이 이제 nefesh의 마질루트 혹은 하야의 nefesh들을 고쳐야 된다라고 이제 길게 표현할 수 있겠죠. Only then will he be ready to ascend to Ruach, the second row, because only then will he have finished his nefesh. 그러니까 아시아 세계의 제일 최고봉인 아찔루트계에 해당되는 즉 하야와 예히다의 네페시를 고쳐야만 이 네페시의 뿌리를 둔 영혼은 그 다음 세계인 루아흐 혹은 예지라 세계로 올라갈 수 있다는 거죠. All these are parts of his entire nefesh. They are the nerenhi or nefesh ruach neshama chaya yehida of Asya, and altogether they are called one whole nefesh from Asya. 아무튼간에 이렇게 표현된 모든 것이 사실 아시아의 세계에 속하기 때문에 모두 하나의 네페시입니다. 이것은 이전 섹션에서 설명됐죠. 근데 그것을 풀어서 설명했을 때 아시아 세계에 속한 네페슈와 네샤마 하야 예히다라고 해서 네란히라고 표현했고요. 하지만 동시에 altogether 그들 모두는 결국 하나의 온전한 네페슈 아시아 세계의 영혼이라고 불려집니다. Then he can begin to acquire his portion of the nefesh that is within Ruach of Asya. 그때 그 영혼은 begin to acquire his portion of the nefesh that is within Ruach of Asya. 그때서야 이제 아시아 세계의 루아흐에 속한 네페시의 분깃을 얻을 수 있습니다. 주석을 보면 then he can begin to acquire ruach. In this example, he is from the aspect of nukva. Therefore, he will rectify all the nephesh places in the cells of the second row. 그러니까 이 표현이 좀 혼란을 주긴 하는데요. 앞에서의 문맥에서 볼 때 이렇게 아시아계의 모든 측면을 고쳐서 네페시, 제너럴 네페시, 보편적인 네페시를 얻게 되면 그 영혼은 그 다음으로 예지라 세계에 있는 루아흐를 얻기 시작하는데 여전히 그의 뿌리는 네페시죠. 누쿠바의 측면이기 때문에요. 그렇기 때문에 이 루아크의 세계에서도 큰 의미에서 네페시를 얻습니다. 그러니까 루아크 세계에 있는 혹은 예지라 세계에 있는 네페시를 얻는 거죠. The explanation of the Bnei Acharon. 자, 이제부터는 Bnei Acharon의 주석의 내용을, 주석의 설명을 보도록 하겠습니다. In Asiya, there is a nerenhi of nefesh of itself. It has nerenhi of nefesh, and they are external to everything. 아시아 세계에는 그 아시아 세계 자체에 네페시의 네렌히가 있습니다. 그리고 그들은 모든 것들 중에 가장 바깥에 있는 영혼의 측면입니다. 그러니까 여기서 어떻게 보면 한 단계 더 설명을 하는 거죠. 아시아 세계의 영혼을 보편적인 네페시라고 할 때 그 네페시의 네페시가 우리가 도표에서 봤던 가장 아래 왼쪽에 있던 네페시죠.
근데 그 네페시 안에도 또한 네페시 루아흐 네샴 하야 예히다가 있다는 거죠. 그래서 표를 보시면 이게 또 네페시인데 이 네페시 안에 네페시는 이거고 이 네페시 안에 네페시 안에 네페시는 이거죠. 이렇게 네페시 오브 네페시에도 이렇게 또 네페시 이렇게 또 안에 있다. 이걸 또 이제 설명하는 거고요. Ensconced within them is the 나는 he of 예지라. 그리고 external 어떻게 보면 이 네페시라고 표현할 수 있죠. 어떻게 보면 혹은 네페시의 네렌히가 가장 바깥에 위치하는 옷과 같은 것이라고 본다면 그거보다 한 단계 안에는 네페시의 예지라 혹은 네페시의 제란핀의 네렌히가 있겠죠. 그리고 또 그보다 더 영적으로 안에는 네페시의 부리아의 네렌히 혹은 네페시의 이마의 네렌히가 또 있겠고요. 또 그것보다 안에는 네페시의 아찔루트의 네렌히 혹은 네페시의 아바의 네렌히가 있겠습니다. 이런 식으로 이제 영적으로 안으로 들어가면서 더 있다는 거죠. There are those that acquire only the 네렌히 from Asiya, which are external to everything. 그래서 어떤 영혼들 가운데에는 영적인 성장 가운데에서 모든 영적인 측면에서 가장 바깥에 위치한 앞에서 설명했던 네페시의 즉 아시아 세계의 영혼인 보편적인 네페시의 네렌히 여기서는 직역을 하면 네페시 전체를 얻은 경우도 있고 물론 네페시 전체를 얻은 것도 충분히 가치가 있는 일이죠. 하지만 이제 상대적으로 보면 그 다음 루아흐 네샤마까지 있는 걸 봤을 때는 이제 보편적인 네페시만 얻은 영혼들도 있고 There are those that enter further within and acquire the 네렌히 of 예지라 that is within Asiya. 뒤에 맥락이랑 연결해 보면 여기서는 이제 생략되었지만 아시아계에 속한 아시아의 네렌히라고 볼 수 있겠네요. 그러니까 아시아계의 영혼인 보편적인 네페시의 네페시만 얻은 경우도 있고 한 단계 더 나가서 그 네페시의 예지라 혹은 제이란핀까지 얻은 사람도 있고 혹은 네페시 부리아 혹은 네페시 네샤마까지 얻는 사람도 있더라. 라는 것이겠죠. That is within Yetzirah and that is within Asiya. 이게 약간 표현에 따라서 다양한데 이게 옷을 입듯이 이 아시아계 네페시를 전제로 했을 때야 루아흐를 얻을 수 있으니까 루아흐를 전제로 했을 때야 네샴을 얻을 수 있으니까 이렇게 층층이 성장해서 옷을 입듯이 이렇게 자신을 감싸서 더 나아가서 여기까지 얻었다 이런 식으로 표현한 것 같습니다. 네. There are those that enter all the way within the acquired. 그다음에 아찔루트계까지 그러니까 네페시에 그러니까 보편적인 네페시의 아찔루트계까지 얻은 사람도 있습니다. 이 사람의 경우에는 이미 네페시 오브 네페시를 입고 그 안에 또 제라핀도 있고 이마도 있고 아바도 입은 격이죠. All these levels that are acquired are all called nefesh from Asia. 하지만 이 모든 것을 결국 하나로 묶어서 우리는 아시아 세계의 영혼인 보편적인 네페시라고 부릅니다. Even the absolute that is ensconced there. 그래서 여기서 우리가 아찔루트계를 얻었다고 표현하지만 사실 그 아찔루트도 아시아 세계의 영혼인 네페시에 포함되어 있다는 것이죠. It is not the real absolute because the real absolute cannot come to a person until he completes the real neren from Bluya, Yetzira, and Asiya. 그래서 여기서 이제 구분을 해야 된다고 가르칩니다.
여기서의 아질루트는 아시아 세계의 영혼인 그 보편적인 네페시 안에 있는 아질루트를 의미하는 거고요. 우리가 보통 아는 진짜 아질루트는 그 보편적인 의미에서의 큰 의미에서의 그 세계들, 즉 아시아 세계, 예지라 세계, 무리아 세계, 그 다음 얻을 수 있는 아질루트 세계라는 것이죠. 이것을 영혼의 표현으로 하면 이제 아시아 세계의 보편적인 네페시를 얻고 예지라 세계의 보편적인 루아흐를 얻고 그 다음에 무리아 세계의 보편적인 영혼인 네시아마를 얻은 이후에 얻을 수 있는 도달할 수 있는 세계가 진짜 아질루트고 여기서의 아질루트란 표현은 이제 이름은 같지만 이제 다른 영적인 위치에 있다는 것이죠. Therefore, 따라서 there is the ruach of Yetzirah that is ensconced within Asia. 따라서 앞에서 이 분해아카로는 이렇게 설명한 겁니다. 아시아 세계에 속한 혹은 아시아 세계 안에 위치한 예지라의 루아크다. And there is a real ruach from Yetzirah. 반면에 같은 이름이지만 실제 우리가 아는 예지라 세계의 루아흐도 있겠습니다. 보편적인 루아흐도 있겠습니다. Rabbi Chaim Vital is talking about the ruach of Yetzirah that is ensconced within Asiya. 자, 그럼 이러한 분해아카론의 설명에 비춰봤을 때 하임 비탈이 본문에서 이야기하고 있는 것은 어떤 측면이냐? 바로 아시아 세계에 속해 있는 예츠라의 루아흐, 즉 아시아 세계의 제람핀 혹은 아시아 세계의 루아흐를 이야기하는 것입니다. 그러니까 진짜 예츠라가 아닌 거죠. 예츠라 세계가 아니고요. 아시아 세계에 속한 어떤 파르추프적 표현으로서의 이제 예츠라라는 것이죠. It is acquired by the particular mitzvot that pertain to the limb that is his root. 그리고 이 아시아 세계에 속한 파르추프로서의 예지라 혹은 루아흐를 얻기 위해서는 어떤 계명이 필요하냐? 바로 자신의 뿌리와 관련된, 예를 들면 자신의 뿌리가 누쿠하면 말쿠트면 이제 그 뿌리와 관련된 계명을 특별한 특정한 계명을 성취할 필요가 있다는 것이죠. The Holy Ari is dealing with the real ruach that is from Yetzirah. In our diagram, it is the second cell on the second row, outlined in black. It is only acquired when all the levels of Nefesh are completed by accomplishment of all the 613 mitzvot. 그런데 이제 하임 비탈이 설명한 건 아시아 세계에 속한 예지라고 이상 루리아가 설명하는 건 진짜 예지라, 즉 예지라의 영혼인 진짜 루아흐, 제너럴 이렇게 보편적인 루아흐를 이야기하는 것으로서 이것은 다이어그램에서 검은색으로 표시된 두 번째 줄에 이제 검은색으로 표시된 것입니다. 그래서 표를 다시 보시면요. 이걸 의미하는 거죠. 그래서 여기 보시면 이거는 사실 아시아 세계의 진짜 네페시, 여기는 루아흐 오브 루아흐, 네샤마 오브 네샤마, 이거는 하야 오브 하야 혹은 예히다 오브 예히다라고 표현할 수 있습니다. 이것들은 이렇게 검은색으로 표시된 부분은 613개의 계명을 모두 성취해야만 가능하다는 것이죠. 즉 다시 말하면 이 보편적인 네페시에 속한 613개의 계명을 모두 성취해야만 실제 루아흐 오브 루아흐를 얻을 수 있다. 그 말은 반대로 이야기하면 나머지 하얀색들은 신과의 관계에서 그 영혼이 뿌리를 둔 곳에 관련된 구체적이고 특별한 계명을 성취했을 때 하얀색들은 얻을 수 있다는 거죠. 반면에 이 검은색으로 칠해진 부분은 613개의 계명, 즉 각 영혼의 측면들을 모두 성취해야 얻을 수 있다 라고 유추할 수 있겠습니다. 그래서요,
Thus, 따라서 the contradiction has been solved. 자, 이렇게 해서 모순은 해결되었습니다. And it is to be understood in the following way. 다음과 같이 이해할 수 있죠. The ruach, neshama, and chaya of the nefesh are acquired by performance of the particular mitzvot pertaining to the root. 아까 도표에서 하얀색들을 설명한 겁니다. 바로 보편적인 네페시의 루ach, 보편적인 네페시의 네샤마, 보편적인 네페시의 하야들은, 즉 하얀색들은 신이 부여한 그 특별한 자신의 영혼이 뿌리를 둔 그 뿌리와 연관된 특정한 계명들을 성취했을 때에 얻을 수 있는 것이고요. The nefesh of nefesh, 그 검정색으로 칠해진 네페시의 네페시는 613개 계명을 모두 성취했을 때 얻을 수 있습니다. 그래서 앞에서 이제 보였던 두 가지 측면, 613개를 모두 지켜야 된다와 이제 특정한 계명이 더 중요하다는 그거를 이제 상충시키는 해석이라고 볼 수 있겠죠. It is the same with the next level of ruach. ruach도 역시 마찬가지입니다. ruach of ruach를 얻으려면 613개의 계명을 모두 성취하고, 반면에 하얀색들은, 그 주변의 하얀색들은 특정한 자신의 영적인 뿌리와 관계된 특정한 계명을 지켰을 때 얻을 수 있다는 거죠. The nefesh and neshama and chaya of ruach are acquired by performance of the particular mitzvot pertaining to the root. 그래서 여기 보시면 이제 루아흐의 네페시, 루아흐의 네샤마, 루아흐의 하야. 그러니까 쉽게 이야기하면 루아흐 오브 루아흐를 뺀 나머지 하얀색들은, 도표에서 하얀색들은 다 특정한 자신에게 주어진 특정한 계명을 성취했을 때 얻을 수 있다는 거죠. 마찬가지로 네샤마 오브 네샤마를 제외한 나머지들도 그 특정한 계명을 성취함으로써 얻을 수 있고, 네샤마 오브 네샤마만은 613개의 계명을 모두 성취해야만 얻을 수 있다 라는 것이죠. 마찬가지로 하야와 예히다도 이와 같습니다. 그래서 이제 두 개의 어떤 주장을 이제 종합했다고 볼 수 있겠습니다. In conclusion, 그래서 결론으로 살펴보면 both statements are true. 두 개의 주장은 혹은 두 개의 진술은 참입니다. Some parts of the soul are rectified only by performance of all the 613 mitzvot. 그러니까 영적인 측면에서 한쪽 주장이었던 613개 계명을 각 영혼을 모두 성취해야 된다는 것은 검정색을 성취하는 것으로 이해할 수 있고요. These are the nefesh of nefesh, ruach of ruach, neshama of neshama, and chaya of chaya, yehidah of yehidah. 그래서 이제 각각의 뭐 아시아 세계에서는 nefesh of nefesh, 예즈라 세계에서는 ruach of ruach, 누리아 세계에서는 neshama of neshama, chaya 세계에서는 아찔루트 세계에서는 chaya of chaya 혹은 이제 yehidah of yehidah. 이런 것들, 검정색으로 도표에서 칠해졌던 것들은 다 613개 계명을 다 성취해야만 얻을 수 있다는 거죠. In addition, 여기서 추가로 이야기하자면 each person rectifies one of the net and he aspect of each of these places, but the rectification of each place is accomplished only through performance of all the 613 mitzvot. 즉 정리를 하자면 각각의 개별적인 영혼들은 그 뿌리에 있어서 네페시에 속하든 루아흐에 속하든 네샤마에 속하든 하야 예히다 각각 하나에 속하죠. 그래서 실제로 그 다음 위의 단계를 고친다고 해도 그 위의 단계의 네페시를 고친다거나 루아흐만을 고치게 되죠. 그러나 넓은 의미에서 각각의 영혼은 자신에게 주어진 어떤 영적인 그릇 안에서, 하나님이 주신 어떤 분량 안에서 613개 계명 모두를 성취해야만 합니다. 왜냐하면 그를 통해서만 검은색 부분, 도표의 검은색 부분을 성취할 수 있기 때문이죠. However, there are other parts of the soul that are rectified through performance of the particular mitzvot pertaining to the root of the soul. These are the net and he of nefesh, the nefesh and net and he, the he of ruach, the net and he of neshama. 그러니까 이제 앞에 문단은
검은색 부분은 613개 계명을 성취해야 된다. 그것은 각각의 개별적인 영혼도 예외가 아니다. 라는 설명을 하고요. 이 두 번째 문장은 동시에 각각의 영혼들은 특정한 자신의 뿌리와 관련된 특정한 계명들을 부여받았고 그 계명들을 수행했을 때 나머지 하얀 부분들이 성취되게 된다는 것을 이제 설명하고 있습니다. It can also be seen that, in essence, this explanation is the same as the simple, easy explanation that Rabbi Chaim Vital seemingly rejected at first. 물론 다음과 같이 굉장히 단순하고 심플하게 쉽게 설명을 할 수는 있습니다. 물론 하임 비탈 랍비는 표면적으로 봤을 때 이러한 어떤 쉽게 설명하는 것에 좀 거부감을 가지고 계시긴 하지만 일단 우리 수준에서 이야기하면서 쉽게 이해할 필요가 있겠죠. 그렇게 설명했을 때, in other words, 다르게 표현하자면 everyone must fulfill all the 613 mitzvot. 모든 사람은, 모든 영혼은 613개 계명을 완전히 온전하게 성취해야만 합니다. But, 하지만, there are some mitzvot for which each person has extra special added responsibility. 하지만 각 영혼에는 신과의 관계에서 구체적으로 부여된 특별한 혹은 엑스트라 여분의 혹은 추가로 의무가 지워진 혹은 책임이 부여된 계명들이 있습니다. 그것을 이제 이삭루리아가 이제 더 중요하다고 강조했던 거죠. These are the particular mitzvot pertaining to the root of the soul of that person. 이것이 바로 그 영혼에게, 그 사람의 영혼에게 그 뿌리와 영적인 뿌리와 관련되어서 주어진 특별한 혹은 개별적인 계명들입니다. 그래서 이렇게 해서 이제 모든 영혼은 613개의 계명을 성취해야 된다는 입장과 그 다음에 하지만 동시에 각 영혼들에게는 신과의 관계에서 특별히 강조되고 부여되어진 책임이 지어진 고칠 영역, 즉 계명이 있다는 사실을 이제 설명하였습니다. 그래서 그걸 설명하기 위해서 이제 검은색, 흰색으로 표현을 했는데 그냥 넓은 의미에서요. 그냥 거시적인 관점에서는 613개의 계명이라는 것은 사실 이 네페시의 세계에서는 613개의 계명이 이제 몸으로 하는 것이니까 우리가 뭐 머리로 이해할 수 있죠. 뭐 성전에서 드리고 뭐 여러 가지요. 근데 이제 루아흐의 차원으로 가면 사실 613개라는 계명은 사실 보다 더 약간 추상적이죠. 보다 성경 연구와 관련되어 있고 언어의 영역이죠. 그런데 하물며 무리아 세계와 아칠로트 세계로 올라가면 613개의 계명은 우리의 머리로는 약간 상상할 수 없는 차원입니다. 그러다 보니까 613 계명이라는 것이 문자적으로 해석할 게 아니고 613개 계명은 곧 하나의 파르츠프와 같다고 우리가 이전 섹션에서 보았죠. 게다가 보편적인 네페시가 완전히 성취되지 않으면 올라갈 수 없다는 입장에서 이렇게 하얀색만 고치고 올라갈 수는 전혀 없기 때문에 사실 검은색을 고칠 정도면 하얀색도 고칠 수밖에 없죠. 그런 의미에서 613개의 계명을 모두 성취해야 된다는 차원과 이삭 루리아가 이야기하는 그러나 각 영혼에게 부여되어진 그 뿌리와 관련된 계명이 중요하다는 입장은 그렇게 모순된다고 여겨지지는 않습니다. 예. 결국 의미하는 건 목적은 똑같은 것 같습니다. 그냥 하나의 파르츠프를 완성해야 그 다음 파르츠프로 올라갈 수 있다. 게다가 이제 각 영혼은 그 뿌리에 있어서 네페시는 사실 네페시만 고치죠. 올라가서도 네페시만 고치고요. 루아흐는 루아흐만 고치고. 그런 의미에서는 오히려 그 뿌리와 관련된 계명이 그 영혼에게는 어떻게 보면 실존적으로 중요하다라고 표현할 수 있겠죠. 아무튼 이번 시간에는 이렇게 각 영혼의 뿌리와 관련되어서 부여된 어떤 특별한 계명에 대해서 살펴보았습니다. 오늘은 여기까지 보도록 하겠습니다. 감사합니다.